Dear students, in the present lecture, we are concerned with redemption of preference shares. So, see the problem on redemption of preference shares. We have taken already certain problems on it. Next problem. The balance sheet of Messrs. J Limited as on 31st March 2020 was as under. This balance sheet is provided in vertical form. So see what is exactly given in the problem. Equity and liabilities, in which first part is shareholders fund. Under this, issued share capital is given 7,50,000. Redeemable preference share capital is given 1,50,000. Another part, reserve and surplus 1,65,000. Profit and loss account 3 lakh. Then non-current liabilities. Non-current liabilities are the liabilities which are not payable immediately, under which 7% debentures are given. Amount is 75,000. Then current liabilities, under which sundry creditors 2,10,000. Total of liability side is 16,50,000. Then another part of balance sheet, that is assets. Assets are divided as under non-current assets, under which fixed asset, under it tangible assets, land and building 3,75,000, plant and machinery 2,25,000. Current assets, stock, debtors, cash at bank. Total of asset side is 16,50,000. Another part, that is informative part. The directors decide to redeem preference shares at a premium of 5%, redeem debentures at a premium of 10%, make a bonus issue to equity shareholders of 1 rupees 10 equity shares for every 5 rupees 10 shares held. The appropriate resolution have been passed. The above transaction were completed. The redemption were made on 1st April 2020. You are required to show the appropriate journal entries to record the transactions in the books of company. After reading a problem, we found that balance sheet is provided in vertical form, under which equity share capital and preference share capital given. Now, on the basis in informative part, certain information is provided, that is debentures, that is non-current liabilities. Also, redemption is taken. Then the redemption was made on 1st April 2020, and bonus shares are issued on the basis of one share held, sorry, on the basis of 5 shares held, one share is issued as bonus shares to existing equity shareholders. These are the all about the problem. Now we are concerned with answer, that is solution. Our examination will be held on in this month December 2020.
Therefore, the question paper will be MCQ type question paper. But what we have taught, or what exactly we have taken problems and theoretical part on which the MCQ question may be asked in our exam. Therefore, the nature of question paper is totally MCQ type questions. So kindly remember that we have to solve question paper that is based on multiple choice questions. But these multiple choice questions are asked on the basis of what you learned. So see the answer. आपण हा जो प्रॉब्लेम घेतोय किंवा आतापर्यंत जे इश्यू ऑफ शेअर्स, इश्यू रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्शन ऑफ प्रेफरन्स शेअर्स हा पार्ट घेतला. या पार्टमध्ये आपणाला थेरॉटिकल ॲस्पेक्ट आपण समजून घेतला. त्याच पद्धतीनं प्रॉब्लेम समजून घेतले आणि या बेसवर आपल्याला आता जी डिसेंबरला होणारी परीक्षा, या परीक्षेमध्ये MCQ मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स विचारले जातील. त्यामध्ये 4 पर्याय असतील. एक पर्याय बरोबर असेल तो तुम्हाला त्याचे सिलेक्शन करायचे आणि क्वेश्चन पेपर आपल्याला सोडवायचे. सो instead of traditional format of exam, we have changed this format because of COVID situation. Mostly online examination will be held. So see the answer of the problem. प्रॉब्लेम मध्ये अशी माहिती दिलेली आहे की आपल्याला रिडीमेबल प्रेफरन्स शेअरचे पैसे परत द्यायचे आहेत. असं कॅपिटलची रक्कम किती? 1,50,000. ते देताना त्याच्यावर 5% प्रीमियम द्यायचं. म्हणजे याच्या 5% प्रीमियम 7,500. म्हणजे टोटल रक्कम द्यायची, दोन्हीची बेरीज 1,50,000 आणि 7,500 म्हणजे 1,57,500. याची कधी रिडम्शन करायचं आहे? याचं रिडम्शन करायचं आहे 1/4/2020 या तारखेला. पहिल्या एंट्रीमध्ये आपण अमाऊंट पेबल दाखवतो, म्हणजे अमाऊंट देणार आहे असं म्हणतो. त्याची एंट्री कशी करायची? कॅपिटल अकाउंटला डेबिट, प्रीमियम अकाउंटला डेबिट, होल्डर्स अकाउंटला क्रेडिट. सी दी एंट्री. व्हॉट एंट्री इज गिवन इन आवर सोल्युशन. 5% redeemable preference share capital account debit 1,50,000. Premium on redemption of preference shares account debit 7,500 to 5% redeemable preference shareholders. Total of both is 1,57,500. Being amount of capital payable to 5% redeemable preference shareholders with the premium. This is first entry. In this problem another part is added. या प्रॉब्लेम मध्ये अजून एक भाग दिलेला आहे की आपल्याला डिबेंचरचं पण रिडम्शन करायचं. म्हणजे प्रेफरन्स शेअरचं पण रिडम्शन करायचे प्लस डिबेंचरचं पण रिडम्शन करायचे. हे डिबेंचर किती टक्क्याचे आहेत? 7%चे आहेत. किती रुपये त्यांना द्यायचे आहेत? 75,000 रुपये द्यायचे. याच्यावर देखील प्रीमियम द्यायचं आहे. किती टक्के प्रीमियम द्यायचं आहे? तर 10% प्रीमियम द्यायचं आहे. याच्या 10% 7,500 म्हणजे 75,000 प्लस 7,500 म्हणजे 82,500 असे डिबेंचर होल्डर्सला रक्कम द्यायची. पहिली एंट्री जशी आपण पेबल दाखवलं की रिडीमेबल प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला रक्कम पेबल दाखवली, तशी दुसऱ्या एंट्रीमध्ये डिबेंचर होल्डर्सला रक्कम आपण पेबल दाखवणार. डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ दी कंपनी. ते आपण लायबिलिटी समजतो. हे पैसे द्यायचे आहेत. आता हे पैसे द्यायचे आहेत म्हटल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल की याची आपल्याला एंट्री दाखवायची. अमाऊंट पेबलची एंट्री दाखवत असताना आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे ही एंट्री त्या पद्धतीनेच दाखवायची आहे. कशी एंट्री दाखवणार? 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 75,000. Premium on redemption of debentures account debit 7,500
to 7% debenture holders 82,500 being amount payable to 7% debenture holders with premium. आता ह्या दोन एंट्री घेतल्या, ही नवीन एंट्री आली, नंबर 2ची एंट्री नवीन आहे, पण प्रोसिजर तीच आहे. म्हणजे या ठिकाणी दोन बाबीवरचे पैसे परत करायचे. एक रिडीमेबल प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला रक्कम परत करायचे आणि एक डिबेंचर होल्डर्सला रक्कम परत करायची. हे आपण दोन्ही पण एंट्री, रक्कम परत करायच्या एंट्री दाखवल्या, म्हणजे पेबल एंट्री दाखवली पहिली आणि दुसरी. आता आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये असं दिसतं की कंपनी हॅज सफिशियंट प्रॉफिट, कंपनीला प्रॉफिट पुरेसा आहे. म्हणजे आता आपण प्रीमियम देणार आहे, म्हणजे आपल्याकडचे ज्यादा पैसे दुसऱ्याला देणार आहे, म्हणजे हा आपला लॉस आहे. आणि सर्व लॉसेस आपण इथं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमधून बिअर करणार आहोत. म्हणून आता प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला डेबिट देत असताना आपण बघणार की प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला प्रीमियम किती द्यायचं आहे, 7,500. डिबेंचर होल्डर्सला प्रीमियम किती द्यायचं आहे, 7,500. म्हणजे टोटल प्रीमियम किती द्यायचं आहे, 15,000. हे 15,000ची तरतूद कशातून करणार, नफ्यातून करणार. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट 15,000 टू premium on redemption of preference shares 7,500 to premium on redemption of debentures 7,500 being provision made from profit for premium on redemption of preference shares and debentures. आतापर्यंत 3 एंट्री झाल्या. नेहमी आपण ह्या घेतलेलंच आहे आतापर्यंतच्या सर्व प्रॉब्लेममध्ये, फक्त इथे ॲडिशन आलं डिबेंचर्स. आता आपल्याला इथं लक्षात घ्यायचं आहे की कंपनीनं कोणती ॲसेट विकली का नाही, नवीन प्रेफरन्स शेअर्स किंवा इक्विटी शेअर्स इश्यू केले का नाही. समजा नवीन शेअर्स इश्यू, म्हणजे आता आपल्याला पुढचा जो मुद्दा घ्यायचा आहे तो म्हणजे फंड तयार करणे. आता फंड किती तयार करायचा यासाठी आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल की पहिल्यांदा बघायचं की कॅपिटलची रक्कम प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला किती द्यायची, 1,50,000 रुपये द्यायची. आता 1,50,000 रुपये द्यायचे असेल तर ही रक्कम फंड तयार करताना आपण लक्षात घेणार, ही रक्कम कमी होऊ शकते जर नवीन प्रेफरन्स शेअर्स, नवीन रिडीमेबल प्रेफरन्स शेअर्स, नवीन इक्विटी शेअर्स मार्केटमध्ये इश्यू केले असतील तर त्याचा कॅपिटल पोर्शन त्यातून मायनस करायचा आणि राहिलेला पोर्शन त्याचा फंड तयार होतो. परंतु या प्रॉब्लेममध्ये कोणत्याही शेअर्स इश्यू केलेले नाही, त्यामुळं आपल्याला रक्कम कमी करण्याचा प्रश्न तयार होत नाही. त्यामुळे फक्त आपल्याला कॅपिटल रिडम्पशनची एंट्री करत असताना, कॅपिटल रिडम्पशन फंड तयार करत असताना रिडीमेबल प्रेफरन्स शेअर कॅपिटलची रक्कम लक्षात घ्यावी लागेल, 1,50,000. आता 1,50,000चा फंड तयार करायचा आहे. कशातून तयार करायचं आहे, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. म्हणजे फंड इज क्रिएटेड जनरली फ्रॉम प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. 1/4/2020 याच तारखेला फंड तयार करणार, प्रॉफिटमधून करणार, कारण कंपनीला प्रॉफिट सफिशियंट आहे. प्रॉफिटमधूनही फंड तयार करता येतो, जनरल रिझर्वमधून पण करता येतो, इन्व्हेस्टमेंट फ्लक्च्युएशन फंडमधूनही करता येतो, डिव्हिडंड इक्युलायझेशन फंडमध्ये पण करू शकतो, किंवा व्हेरियस रेव्हेन्यू रिझर्व्समधून तयार करतो. प्रॉब्लेममध्ये जी माहिती उपलब्ध आहे त्याच्या आधारे आपण हे सगळं कॅल्क्युलेशन करतो की कंपनीकडे प्रॉफिट आहे सफिशियंट, त्यामुळं आपल्याला हा फंड प्रॉफिटमधून तयार करायचा आहे. म्हणजे याची एंट्री फंड तयार होणार, म्हणजे कॅपिटल रिडम्पशन रिझर्व्ह अकाउंटला किंवा फंड अकाउंटला क्रेडिट पडणार आणि नफा कमी होणार, म्हणजे नफ्याला डेबिट पडणार. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू कॅपिटल रिडम्पशन रिझर्व्ह अकाउंट 1,50,000 being capital redemption created out of profit. 4 एंट्री आतापर्यंत झाल्या. आता प्रत्यक्ष आपणाला हे पैसे परत करायचे. आता पैसे परत करत असताना किती पैसे परत करायचे, तर आपल्याला लक्षात येईल की एंट्री मी एकत्र घेणार. प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला किती परत करायचे, 1,57,500 इन्क्लुडिंग प्रीमियम. म्हणजे यात प्रीमियम आहे, 1,50,000 कॅपिटल आहे, 7,500 प्रीमियम. डिबेंचर होल्डर्सला किती रक्कम परत करायची, 82,500. हे पण असंच आहे, मूळ रक्कम आहे 75,000, 10% प्रीमियम 7,500 म्हणजे 82,500.
म्हणजे टोटल रक्कम आपल्याला द्यायची 2,40,000. प्रेफरन्शियल होल्डरची रक्कम 1,57,500 प्लस डिबेंचर होल्डरची रक्कम 82,500 अशी या दोन्हींची बेरीज 2,40,000 रुपये आपल्याला परत करायची. आता परत करण्याची एंट्री म्हणजे ज्यांना पैसे देणार त्यांना डेबिट आणि बँक अकाउंटला क्रेडिट. पहा, डेट 1 एप्रिल 2020. 5% redeemable preferential holders account debit 1,57,500. 7% debenture holders account debit 82,500 to bank account 2,40,000. म्हणजे 2,40,000 एवढे पैसे गेले, एवढ्याने आपला बँक बॅलन्स कमी होईल. Being payment made to 5% redeemable preferential holders and 7% डिबेंचर होल्डर्स. इथं उत्तर आपलं संपलं असतं, मात्र संपलेलं नाही. अजून 2 एंट्री आपल्याला घ्याव्या लागतील. कशाच्या त्या 2 एंट्री आहेत? तर या 2 एंट्री आहेत की इक्विटी शेअर होल्डर्सला बोनस शेअर्स दिले. आता बोनस शेअर्स दिले या संदर्भामधली आपल्याला एंट्री करायची. म्हणजेच काय की कॅपिटल रिडम्पशन रिझर्व हा बोनस शेअर्स देण्यासाठी वापरायचा. किती कॅपिटल रिडम्पशन फंड तयार झाला आहे? 1,50,000. त्याचं डिक्लेरेशन करणार. डिक्लेरेशनची एंट्री 1/4/2020. आता तो फंड वापरणार म्हणजे कमी होणार. कॅपिटल रिडम्पशन रिझर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू बोनस टू इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. बोनस टू इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट 1,50,000 being declared bonus for equity share holders. इक्विटी शेअर होल्डर्सला हा बोनस डिक्लेअर केला, त्याची एंट्री केली. लास्ट एंट्री. आता जे बोनस शेअर्स देतो त्याचं कॅपिटलला रूपांतर करणार. 1/4/2020 बोनस टू इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट 1,50,000. म्हणजे बोनस शेअर्स 1,50,000 रुपयेचा बोनस शेअर्स डिक्लेअर केले. आता बोनस शेअर्स डिक्लेअर केले म्हणजे त्यामध्ये आपण एंट्री अशी, एका शेअरची किंमत किती आहे? फेस व्हॅल्यू 10, म्हणजे 10चा 10 लाख दिला म्हणजे किती दिले? म्हणजे 1,50,000 भागिले 10 म्हणजे 15,000 इक्विटी शेअर्स बोनस शेअर्स म्हणून दिले. एंट्री पहा, बोनस टू इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट. म्हणजे कॅपिटल रिडम्पशन फंड रिझर्वचं रूपांतर इक्विटी शेअर कॅपिटल मध्ये झालं. यालाच म्हणतो कॅपिटलायझेशन ऑफ रिझर्व. यालाच म्हणतो कॅपिटलायझेशन ऑफ कॅपिटल रिडम्पशन रिझर्व. म्हणजे कॅपिटल रिडम्पशन रिझर्वचं कॅपिटलमध्ये इक्विटी शेअर कॅपिटलमध्ये रूपांतर केलं. म्हणजे ज्यावेळेला बॅलन्स शीट विचारली असते तर इक्विटी शेअर कॅपिटलची आता आपल्याला अमाऊंट बॅलन्स शीटला जी आता दाखवावी लागली असते, पण इथं विचारलेली नाही. पुढच्या प्रॉब्लेममध्ये आपण ते घेणार आहे. नॅरेशन. being issued 15,000 equity shares as a bonus shares to existing equity shareholders at 1 bonus share for 5 shares held. म्हणजे यासाठी काय नियम लावला? यासाठी काय धोरण ठेवलं की ज्याच्याकडे पूर्वी 5 इक्विटी शेअर्स ज्या व्यक्तीकडे आहेत त्यांना 1 बोनस द्यायचा. म्हणजे हा प्रमाण झालं, हे कॅल्क्युलेशनसाठी रेफरन्स झाला, हा बेस झाला. ज्यांच्याकडे पूर्वी 5 इक्विटी शेअर्स होते त्यांना 1 बोनस शेअर्स द्यायचा. मग आपण बघणार टोटल बोनस शेअर्स, टोटल इक्विटी शेअर्स होते किती आणि बोनस शेअर्स दिले किती, हे आपण नोटमध्ये बघणार आहोत, वर्किंग नोटमध्ये. बिंग इश्यूड बोनस शेअर्स म्हणजे बोनस शेअर्स इश्यू केले असं झालं. म्हणजे अशा रीतीने आपण या प्रॉब्लेमच्या एंट्रीज घेतलेल्या आहेत. आता पुढे याच्या वर्किंग नोट. म्हणजे आता हे आपण प्रॉब्लेम सोल्युशन झाला, पण तुमच्या संदर्भासाठी, माहितीसाठी
आपण वर्किंग नोट इथं दोन दाखवणार आहोत किंवा दाखवलेल्या आहेत. पहिली वर्किंग नोट बघा, कॅपिटल रिडम्शन रिझर्व म्हणजे किती रकमेचा कॅपिटल रिडम्शन रिझर्व करावा लागेल, दॅट इज आवर क्वेश्चन. याचं सोल्युशन वर्किंग नोटमध्ये आपण दाखवतोय. कसं हे कॅल्क्युलेट करायचं पहा. पहिल्यांदा लक्षात घ्यायचं, दोन कॉलम तयार केलेत, पर्टिक्युलर्स आणि रुपीज. पहिल्यांदा लक्षात घ्यायचं की रिडीमेबल प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला कॅपिटलची रक्कम किती द्यायची, 1,50,000 द्यायची. हे लिहिलं कसं बघा, अमाऊंट ऑफ कॅपिटल, यातला शब्द महत्वाचा आहे, कॅपिटल पेबल टू 5% रिडीमेबल प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स. याला सोप्या भाषेमध्ये म्हणतो आपण, कॅपिटल व्हॅल्यू असते त्यालाच आपण म्हणणार नॉमिनल व्हॅल्यू, फेस व्हॅल्यू. किती द्यायचे, 1,50,000 लेस वजा फ्रेश इश्यू ऑफ शेअर्स, नवीन जर शेअर्स, मग ते इक्विटी शेअर्स असतील, प्रेफरन्स शेअर्स असतील, रिडीमेबल प्रेफरन्स शेअर्स असतील, हे नवीन शेअर्स इश्यू केले तर त्याचा कॅपिटल पोर्शन फक्त आपण मायनस करतो. या प्रॉब्लेममध्ये कोणतेही नवीन शेअर्स इश्यू केलेले नाहीत, त्यामुळं इथं फ्रेश इश्यू ऑफ शेअर्स नील आलं. समजा फ्रेश इश्यू ऑफ डिबेंचर असेल तर ती मात्र फ्रेश डिबेंचर नवीन मार्केटमध्ये विकले असतील तर त्याची रक्कम मात्र इथं लक्षात ठेवा वजा करायची नसते. फक्त आणि फक्त प्रेफरन्स शेअर्स आणि इक्विटी शेअर्सचीच रक्कम किंवा रिडीमेबल प्रेफरन्स शेअरची रक्कम वजा करायची असते. थोडक्यात न्यू इश्यू ऑफ शेअर्स, फ्रेश इश्यू ऑफ शेअर्स याची जी कॅपिटल रक्कम आहे तेवढीच वजा करायची असते. न्यू इश्यू ऑफ डिबेंचरची रक्कम वजा करायची नसते. म्हणजे कॅपिटल रिडम्शन फंड किती रुपयाचा झाला, 1,50,000. याची आपण एंट्री घेतलेली आहे. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू कॅपिटल रिडम्शन रिझर्व 1,50,000. नेक्स्ट नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, की आपण इथं शोधलं की किती बोनस शेअर्स दिले. नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स इश्यूड ॲज बोनस शेअर्स टू एक्झिस्टिंग शेअर होल्डर्स. म्हणजे एक्झिस्टिंग म्हणजे ओल्ड इक्विटी शेअर होल्डर्सला आपण बोनस शेअर्स देतो. आता ओल्ड इक्विटी शेअर होल्डर्सला बोनस शेअर्स देतो म्हणजे आपल्याला बघावं लागेल की किती ओल्ड इक्विटी शेअर्स होते. 75,000 होते. प्रमाण काय केलंय की ज्यांच्याकडे 5 इक्विटी शेअर्स आहेत त्यांना 1 बोनस शेअर द्यायचा. असे टोटल किती शेअर्स आहेत, 75,000. तर 75,000 शेअर वर किती बोनस शेअर्स द्यावे लागते. म्हणजे आपण हे कॅल्क्युलेशन घेतलं, 75,000 भागिले 5 गुणिले 1 म्हणजे बोनस शेअर्स आले 15,000. आता हे 15,000 बोनस शेअर्स आले. आता हे लिहिताना कसं लिहिणार, की एका शेअरची किंमत किती आहे, 10 रुपये. म्हणजे नॉमिनल अमाऊंट ऑफ बोनस शेअर्स 15,000 इक्विटी शेअर्स गुणिले ₹10. म्हणजे किती रुपयाचे बोनस दिले, शेअर्स 1,50,000. म्हणजे हे 1,50,000 बोनस शेअर्स दिले एवढ्या रकमेचे. मग आता इथं आपल्याला बोनस शेअरच्या शेवटच्या 2 एंट्री घेतल्यात. कशा घेतल्यात, हा फंड किती रुपयाचा झाला आहे, 1.5 लाख रुपये. कॅपिटल फंड म्हणजेच रिझर्व, कॅपिटल रिडम्शन रिझर्व 1.5 लाखाचा. तो आपण वापरला नसता तर पुढच्या 2 एंट्री होणार नाहीत, पण वापरला. कशासाठी वापरला, वापरला की याचं आपल्याला काय करायचं आहे की बोनस शेअर्स म्हणून द्यायची. म्हणजे फंड कमी होणार. कॅपिटल रिडम्शन एंट्री 2 घेतली. पहिली एंट्री म्हणतो मी, कॅपिटल रिडम्शन रिझर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू बोनस टू इक्विटी शेअर होल्डर्स, हे डिक्लेरेशन झालं. आता याचं रूपांतर कॅपिटलमध्ये करायचं. म्हणजे याचं रूपांतर आपल्याला कशामध्ये करायचं, कॅपिटलमध्ये. म्हणजे याची एंट्री कशी, बोनस टू इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट 1.5 लाख, अशा आपण एंट्री घेतलेल्या आहेत, वर्किंग नोट घेतलेल्या आहेत. आणि इथं आपलं उत्तर संपलेलं आहे. अजून याच्यावर आपण 2 प्रॉब्लेम घेणार आणि आपला सिलेबसचा पार्ट संपेल. जाधव सर इश्यू ऑफ शेअर्स हा भाग आणि कंपनी भाग घेतील. त्यामुळं इथं सिलेबसचा भाग आपला अजून 2 मी प्रॉब्लेम घेणार आहे आणि मग सिलेबसचा पार्ट संपेल. सिलेबसचा पार्ट संपल्यानंतर आपण म्हणजे सिलेबसचा भाग संपल्यानंतर मग परीक्षेला जाणार आहोत. तत्पूर्वी परत एकदा माहितीसाठी सांगतो की आपली डिसेंबरमध्ये परीक्षा होईल. ही परीक्षा MCQ टाईप
म्हणजे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स या स्वरूपाची होईल. या परीक्षेमध्ये आपल्याला जे प्रश्न विचारलेले असतील ते शिकवलेल्या सिलेबसवरच असतील. आपण शिकवताना थेरॉटिकल भाग शिकवला, प्रॉब्लेम शिकवले, याच्यावरच म्हणजे तुमची थेरॉटिकल तुमचं वाचन पाहिजे, प्रॉब्लेममध्ये नेमकं काय शिकवलं ते लक्षात पाहिजे आणि याच्यावरच मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स विचारले जातील. एका क्वेश्चनसाठी 4 पर्याय असतील. जो करेक्ट पर्याय आहे तो आपणाला निवडायचा आहे आणि उत्तर द्यायचं आहे. आणि अशा पद्धतीनं ही जास्तीत जास्त लोक म्हणजे मोस्टली आपण विलिंगनेस फॉर्म भरून घेणार आहोत तुमच्याकडून की तुम्ही ऑनलाईन आणि ऑफलाईन परीक्षा द्यायची आहे. यातला एक प्रकार निवडायचा आहे, ऑनलाईन आणि ऑफलाईन. मोस्टली जवळजवळ 100% आपला असा विचार आहे की सगळी परीक्षा ऑनलाईन घ्यायची. देअरफॉर यू शुड बी फेमिलियर विथ कम्प्युटर ॲप्लिकेशन. म्हणजे कम्प्युटरचं तुम्हाला त्याचे आपल्याला डेमो नंतर दाखवता येईल. मल्टिपल चॉईसला फक्त आपल्याला उत्तरं द्यायची आहेत आणि मग आपला पेपर सबमिट करायचा. हा 1 तासाची परीक्षा असेल. त्यामुळं यू शुड प्रिपेअर युअर सेल्फ ऑन दॅट बेसिस. म्हणजे त्या दृष्टीनं आपण आपलं प्रिपरेशन करणं आवश्यक आहे आणि हे प्रिपरेशन करून आपल्याला परीक्षेमध्ये चांगलं यश मिळवायचं आहे. तर अजून मी यावर 2 प्रॉब्लेम घेईन आणि मग आपला हा सिलेबस पार्ट संपेल. म्हणजे सिलेबसमध्ये आपल्याला इश्यू ऑफ शेअर्स शिकवलं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर शिकवलं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरन्स शेअर शिकवलं. यानंतर व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स हे जाधव सर शिकवतात, कंपनी अकाउंट जाधव सर शिकवतात आणि मग याच्यावर प्रश्नपत्रिका येईल. अशा रीतीनं आपल्याला हे डिस्कशन माहीत झालं, आपल्यामध्ये अवेअरनेस तयार झाला की आपल्याला MCQ टाईप क्वेश्चन पेपर द्यायचे आहेत, ऑनलाईन द्यायचे आहेत. या दृष्टीनं आपलं प्रिपरेशन पाहिजे. सर्व विषयाच्या परीक्षा याच पद्धतीनं होतील. अशा रीतीनं हे आजचं आपलं लेक्चर मी या ठिकाणी थांबवतो. थँक्यू.